musical melting pot. We have very special guests today because I'm really happy to say that the two people that I have in this table sharing this moment with me are people that I really greatly admire for what they've been doing with their musical careers. Of course, they are Taiwanese, they are musicians, and I'm going to introduce them right about now. On my left, we have the great, the one and only Liu Jiakai. 嗨，大家好，我还是讲中文好了。可以讲国语，可以讲什么都可以。呀，我是 K6，然后我在乐团里面弹吉他， Yeah. 然后也做一些配乐。Yes. 前2年发了一张个人专辑，邀请不同的人来唱我的专辑的歌。你刚刚讲话速度真的太快，我没有办法讲那么快。And in front of me, we have the one and only, the great, the amazing, the wonderful Xiaoming from Wangfu, baby. Yeah! 有钱啊！大家好，旺福要小明你好。偶像。嗨，就这样。我刚刚听你讲那个讲话那么快，我还想说我台语有没有办法讲这么快？大家好，我是姚小明，我给你这话打结了。Yeah. 没办法。You don't know how it works here in Taiwan, but in Taiwan, people are really nice if you don't speak really well. So they will take time and they will try to understand what you are saying always. So in this conversation, I will use English and Mandarin, and you will laugh because if you can speak Mandarin, you will see you will know how much it sucks. It doesn't matter. 第一个问题是对你们两个 like this. 如果我家人在阿根廷才看这个节目，如果你要介绍你自己 like how would you introduce yourself? 好难哦。Yes. What do you say? Like I am. Yes. Gracias. 不要用西文来，也可以用国语来。这种我可以先啦。好啊。我介绍我是比较害羞一点的人，所以讲话比较慢。然后我最让大家知道的是我在台湾的一个乐团叫苏打绿里面担任吉他手20多年了。对，然后应该这20几年就是一直担任吉他手的职位这样子，但对音乐很有兴趣，然后后来也发了自己的专辑，就从不同的角度去看待音乐这件事情。Okay. Cool. If you didn't understand, later there will be 字幕 we will type it out, okay? So it's okay, don't worry. And if you cannot read the 字幕 then you have to go back to school. Xiaoming, baby, give me some. I'm a guitarist and a songwriter. Yes. 我同时也是主唱。因为我很喜欢 Beatles， 所以后来我们团叫旺福，旺福就是2个男生2个女生。后来我们就是会有大家都会像 Beatles 那样 harmony， 就是大合音。然后我们大家都会唱歌，就是会有些歌我唱，比较奇怪的歌我唱，比较漂亮的歌女生唱。对啊，然后就会分配啊，有时候我帮忙合音这样子。然后我觉得。比较有趣的是，我刚组乐团的时候啊，我最喜欢的乐团是 Nirvana。我也是。Oh my god！ 哇，不得了！然后那时候就是组旺福的时候，我就是我要 Nirvana， 然后我就开始练习，然后弹吉他嘛，然后弹下去，怎么听起来很开心？这个歌听起来很快乐，为什么？后来才发现，我不是 Kurt Cobain。我是姚小明 ，Yeah baby， so 就是我要开始，因为有喜欢很多不一样的音乐，所以我后来试了很多音乐啊，就是比如说我试过 metal， 结果出来 metal 是好笑的、开心的 metal。我写有一首歌叫什么rock and roll barbecue rock and roll， 对，就是。不管发生什么事情的时候，好的事情跟坏的事情，我们都可以去 barbecue。对啊，这是阿根廷的文化，我们什么东西都有，什么问题来，小孩出生吃烤肉，有人死了吃烤肉，离婚烤肉，结婚烤肉，什么东西有烤肉？对啊，所以对啊。If you're a cow in Argentina, you have very bad luck. Anyway, I play with both of them. I didn't play with wait. I didn't play with them. I play the piano,
for them. Yes, for their bands. I didn't play with them. 他们不是乐器 and I didn't touch them. Play with them 是 Yeah, play with you. Oh, I didn't play. I feel something. Oh my God. Okay. This is getting interesting. When we make music together, there are a lot of things that I'm thinking about from watching you both do what you do. And usually I don't have the opportunity to talk about this because we were always like recording a song, rehearsing for a show, doing this, doing that. So it's kind of complicated to actually ask you questions. But I think that both of you have an outlook on music and on your own lives and on your work in music and what you do, that it's really, really deep and really interesting. Like you don't take, it's not just for, on the surface, it's like for fun, but you really take it seriously. Like, and I really admire that. It's very inspiring for me. So, right, 20 years, they have been doing half of my life, probably half of your life too. You're about 40岁, 差不多. Yeah, we are all same. I would like to share with everybody, like, 台湾20年前 right? 独立音乐，你们会去看乐团，别的乐团影响你们，有没有那个时候有一些比较喜欢的东西，或者独立音乐20年前什么都没有 ？Because I think that you started the movement. 既然现在大家都知道台湾有独立音乐 ，but 20年前差不多没有 ，right? So I would like you to talk about the history of the 独立音乐文化在台湾。我加入苏打绿和在玩团的时候，其实旺福就已经是前辈了。我记得那时候小绵羊赶集嘛，对不对？那很久以前的事情，他们就已经是我们会在台下看他们在台上演出的前辈。然后其实那时候我们应该是我们家主唱跟你比较熟嘛，对。然后我就觉得，好像玩音乐也可以这么快乐，是一件很棒的事情，对。But 有没有like 你们那个时候你们有没有发现这种的制作的方向，这种的写歌的方向？我觉得因为很久很久以前有一个台湾的就是 bar 啦，它不是 live house， 然后它叫 Spin， 然后它就是只能去为什么在听音乐，你知道吗？就是我听过没有去过，然后里面那个以前的 bar 的话都是去放跳舞的歌哦。但是在那个 Spin 里面，他会放的歌很多很多，就是比如说像 Cardigans， 他们会放 Cardigans， 他们会放那个那个是 Prodigy， 然后他们 of course Nirvana、Oasis、Blur， 就是你去跳舞，可是你听的音乐全部都是比较平常不会听到。对啊。在台湾比较不会听到，那时候啦。那个时候，所以 Spin 的话，就是那时候有很多 DJ 在那边，然后有一个 DJ Michael 林哲仪，对，然后他以前也是在那个 Spin， 他是 DJ， 对，然后 Spin 在哪里？在台北哪里？师大 ，OK， 他就在Underground， 就是地下社会附近。对，然后那附近以前还有一个叫 Vibe，Vibe 的老板就是 Roxy 99的老板。所以那边以前有一个 Triangle， 就是 Underground、Spin、Vibe 3个地方，然后就是会大家到处去。我觉得以前表演比较好玩是，表演完以后啊，以前表演的 Live House 都是可以留下来大家 hang out。Nice。我觉得现在比较可惜，就是现在的 Live House 表演完大家就拜拜就走了嘛，是不是？对啊。以前我们会 hang out， 就是我们团就是比较可爱的那种。然后有 metal 团表演的时候，我们就是没什么嘛。然后我们表演，他们也会在下面，这个就不厉害啊，因为他们很厉害啊，他们就我们不行啊，然后就会互相讲没有，然后 hang out 的时候就。你好，来喝啤酒的，对，然后就没有啦，我刚不是讲你啦，对，就是很有礼貌这样 ，Yeah。为什么你觉得这个改变 ？Like 为什么之间会 hang out， 现在应该没有？可能是现在的 live house 它就是 live house， 以前的 live house 它是 live house 也是 bar，所以乐团表演完以后它就变成 bar， 像以前那个地下社会那个 underground 的时候。他就是没有表演的时候，他就是一个 bar 嘛，大家就进去。而且他很奇怪，他没有那个最低消费。That's nice， 所以就可以
然后我常常看到有人买咸酥鸡走进去，在里面吃咸酥鸡。可是看表演也不用嘛？看表演的时候要收门票，有门票。对，那表演结束以后就可以，对，你就是随便都，他们就很 free 这样。然后我觉得那个地方就很好玩，所以有时候我们表演完就会舍不得回家，就大家都留下来。对啊，就留在那边玩。然后以前所有的团大部分都会留下来 hang out 啊，然后可能放了歌不喜欢就在旁边聊天，然后那个 Nirvana 噔噔噔真的就是好玩，就是然后在地板打滚啊，这样，就是为什么没有为什么就好玩。那我觉得，所以以前大家会比较更容易认识，像我跟嘉凯的话，就比较没有那么多机会我们都认识，对，可是我们不会一直常常出来 hang out，对。但有一部分是因为我们变爸爸，所以对啊，这个会是一个问题之后，这个问题很大的。Yeah, yes, 全世界 all over the world when you become a dad, yeah, man. Anyway, so so 你们怎么开始跟你们的乐器 ？Like 你跟你的吉他，你 like 因为不是20，这可能是30年前，你10岁的时候差不多。像小明刚刚讲的，那个时期其实我还没有来台北。对，那时候我还在高中，应该是在新竹。新竹就是资讯会比台北来得更落后一点。对，所以我高中的时候在玩 band 的时候，就有人在玩 band。例如说高中我那个时期比较红的乐团就是 Echo 回声乐团。OK， 然后那时候他们是大学生嘛，才有的还在大学里面，所以我们的学校的社团就邀请他来当我们的社团指导老师，类似像这样子。就是我比较没有经历过像小明说的，在那个地下社会啊或者什么那种 hang out 的时期。那因为后来我知道，好像地下社会也因为师大那边的环境的关系，他就很多居民，因为那边有很多居民嘛，就会觉得说你们晚上在很吵，然后他也就是这是毕竟一个转型嘛，小众的市场，也比较难支撑他们继续营运下去，比较可惜啊。对，然后后来 Spin 也结束了嘛，然后 Vibe 后来也结束了，然后后来也其实有类似就是可以留下来 hang out 的 bar， 可是不知道为什么就是可能中间有断层吧，就变成大家已经本来很习惯都会去，就后来没有那个习惯，就跑去别的地方。然后我觉得这个比较可惜，可是其实说真的，如果是去音乐季的话，还是会遇到。你们有听 ，like for example， 我小时候，我们差不多一样，所以我小时候会 like 录音，用卡带、cassette 录音东西，然后 replay 放慢它我会用一个这样， like 有时候会有放那边，我没有，我没有人来。What do you mean? Like I put 转他那个卡带 because the rewind. I wanted to know how you got to play 你的乐器， like 你的第一个买第一个吉他是谁给你这样？我的第一个吉他是我以前在那个打工，就是我在餐厅打工，然后那个老板他因为他没有在弹电吉他，然后他知道我很喜欢弹，然后他就把他的给我这样子。哇，一开始是借我啦，后来渐渐的就变成给我了，这样对。I'm not giving back. I'm not giving back. No way. Adios. Ciao. Yeah, I like that. Yeah, man. So how about you? 我一开始是觉得他好像是音乐课要表演什么东西。高中的时候，然后我就想那就去弹吉他，然后就去买了一把，我记得是2000块吉他，后来裂掉了木吉他。然后为了那个音乐课。对，然后后来就一直换，就觉得其实弹吉他蛮好玩的，也蛮帅的，但是我都弹得不好那时候。他一直都会这样子讲哦，不 ，anyway， 因为弹得好的人真的很多，老实讲。其实我真的觉得，其实比如说有了一个 Internet 之后啊，对啊。就是我觉得就变成以前要学很困难的东西，现在会比较容易，所以现在其实反而大家应该更有机会可以去玩音乐。比如说我刚刚听到 Musa 说的那个 Brian Joy 啊，然后我以前听那个，我记得我第一次去试着找那个一个和弦进行，我还记得是很久以前是 Bon Jovi 的时候，我第一次抓和弦就遇到这种很奇怪就。嘟嘟嘟，
Yeah， 就是第一次就不是很简单的这样，然后就哇，我刚刚那个我大概花了2个小时吧，一直 rewind， 一直 replay 2个小时这样，然后我后来就是好不容易都做到的时候，我应该是就是这样吧，这样，然后 rewind OK，first one， 对啊，然后2个小时一个一个找完。对啊，就是会有这个时期。对啊，会是这样。然后后来又 Oasis 就有些歌，就是这个嘛。然后我就以为他那个和弦就是这个是一个和弦，这个我就是哦，Yeah， what？ Yeah， 不是，我以为是这样子弹的，这样比较难诶。对，可是以前不知道，因为他从头到尾就是一个和弦。就是那个，因为我觉得那时候听的音乐太少了，也不知道有 blues， 所以后来才知道，原来这个东西是 blues， 从这边来，对啊。然后它都是同一个和弦这样子，然后以前不知道，也不知道贝斯会换来换去，就是本来就是贝斯弹别的音，并不代表和弦一定会换这样子。对啊，就我觉得现在的环境可能就是很多。比较，我觉得现在的新的乐手都非常厉害啊，对不对？对，我感觉我也一样。我现在很多年轻人，18岁、19岁，差不多也很厉害，因为他们开始听，看到影片，在 YouTube， 怎么当这个 part， 或是怎么 solo 爵士 solo 爵士乐理，对，有12岁、11也差不多这样。对啊，越来越多。可是我也有一点点，como se dice，矛盾，因为流行音乐和弦现在比较少，you know, like there is less harmony 在 pop music，you know, than before。一个2个和弦能很多 like 音色 like电子音乐改变。The 目标 the goal is more like the sound design than the harmony, you know? I know. 我觉得是看哪一个 style， 因为像日本现在流行音乐，它其实它的 harmony 还是很复杂。对 ，Yeah， 它就是 Japan 也对 ，but Japan is like the 世界在这边 ，and Japan 日本在对，它就是有一个，它都会把那种 jazz harmony 放进流行音乐。对 ，Yeah, that's true. In fact, Japanese pop songs always had very complicated 每个人 skill 都是 harmonies。对，而且他们每个人他们的和弦都换得很快的，速度都很快。Yeah，可是我觉得跟他们其实跟他们的个性很接近，是吗？走路都比较快，就是对，然后他们的比如说他们的音色，电吉他的也会比较尖一点点，对，然后我觉得像你刚刚讲说只有一两个和弦，我刚刚突然想到有些舞曲的确就是这样，然后就是砰砰，或者砰砰咔砰，就比较像砰砰砰，然后偶尔就是噔噔噔噔噔，不就一下子 major， 是不是？不是类似这种。小明，为什么你开始旺福 ？Why？ 因为那时候都觉得别人不厉害。Yes, that's the answer you want. 我跟你说老实话，每一个一开始玩团的人都觉得就是我最厉害。Yeah， 就看别的团啊，这样也可以组团啊，那我也来组好了。对啊，我们去金曲奖就是说都不会想说，想不想得奖？废话，我当然想得，不然我来干嘛？对，来了就要说要想得嘛，就干嘛那么就是，但是大家都得都好，但我得我当然最开心，这样子。就是我觉得啊，就是其实玩团一开始好像都这样嘛，拿起吉他就会觉得哇，我是全世界最厉害的。当然我知道我不是，但我觉得我就是自己觉得对一个感觉嘛。对啊，然后我觉得最好玩的就是这样嘛，因为。我也知道我不是最厉害，可是当我主旺福在台上表演的时候，你可以觉得我是最棒的自己，我不用是最厉害的 anybody， 但是我是 the best me。This is very deep. You see what I'm saying? That's why I wanted to have them both on the show because this is what you feel when I'm very
honored because they never have guests or they 王夫很少有 like guest musician, guest player. They are 4 and they are always 4 and they've always been 4. So when they invited me, it was an honor. First and second, I would have done anything they asked. I dressed like Johann Sebastian Bach because it was with the hair and the ifu and everything. And I didn't care about anything at all. I would do anything to play with the band because I really admired that what he just said. The philosophy, like the philosophy 很有意义，你 like 你的乐团，你自己的想法跟你的乐团的作品 I think it's very meaningful. Anyway, thank you. So, now about you. 我觉得我刚好跟小明是相反。Yeah. 我当然觉得自己拿起吉他是帅的嘛，但是我觉得在弹的时候都觉得例如说在那种比赛的后台啊，看到其他人表演后台，我觉得他们都看起来很厉害。但我觉得这也是让我后来发展出自己音乐的一个原因，因为我就觉得他们会这个，那我也想要会这个，我就会去。我觉得音乐对我而言，大概前20年都是在学习，包含我跟，例如说在苏打绿里面，然后跟其他团员相处，我就觉得其实每个团员都音乐性很好，然后觉得这个，例如说像我们团阿拱，他可以用很多古典的和弦啊或什么，这我不会。然后我觉得有好有坏啦，因为好处是我真的可以学到很多东西，那坏处就是可能我会比较 weak 一点。我觉得你不是 weak。我觉得你是比较那种 support 的那种，比如说 AC/DC 的话，大家都会记得 Angus Young 嘛，因为他是对，但是他的那是哥哥嘛，哥哥，他是 support， 就是没有那一个的话，没有用。很多时候大家唱歌的 riff 就是 Malcolm，对，然后我觉得其实嘉凯在那个。在苏打绿里面的时候啊，其实他不论是个性，或者是音乐，或者是就是在台上的演出的话，你其实就我有去看他们表演，其实他是负责在做一些，其实我觉得他是一个很细心的人，像我就不是细心的人，所以会吗？我觉得你很细腻，是吗？因为那你下次来帮我制作一下，这样子，因为像我觉得。旺福有很多歌词，其实写的，我觉得用词不会很艰涩，然后但是他的歌词是可以写到你心里的那个感觉。那我觉得，比如说我们就是像比如说像把 Slash 或 Angus 一样，他就比如说现在我们这张桌子好了，他可能就是把这个桌子做好的人，但是这桌子旁边有很多地方是需要滑滑的，它不能刺刺的打磨。对，可是这个就是我觉得那就是你最厉害的地方，你有办法把它只有做一个大概的样子，它就是一个 prototype， 可是你把它变成一个完成的。你太客气了啦，真的啦，真的啦，真的，我不跟人家客气的啊，真的。我觉得是这样，对啊。像小明刚刚有提到上台的时候，所以我觉得对我而言，可能那个坏处也有嘛，就是我变比较 weak， 有时候上台的时候比较紧张。然后后来我记得是有一次。我的鼓手小薇就跟我讲一句话，因为他就是那种很大而化之的人，都觉得说我就是最帅的，我打的最好，全台湾最厉害。小薇的确会这样想，然后他就跟我说：“你上台前你要想，你就是吉他最强的。” 然后后来，因为我没有办法这样想，这不是我的思考氛围。我觉得你可以想，下次至少想说，我至少比小薇厉害，就是这样。这个你就可以想了吧？对，我后来的逻辑也差不多是这样，我就觉得说，因为就算真的很厉害的吉他手，现在在同样的时刻要上台的时候，他一定不会有我对歌那么熟嘛，所以我是此刻最熟悉这些东西，我是唯一可以表达出这些东西的人。然后我觉得我上台的时候就会有信心，可是我觉得那个也是花了一阵子去找到那个状态。对，其实都是要一阵子啊，因为我以前一开始上台的时候。可能以前太喜欢那个 LTK 啊，那个浊水溪公社，我以前很喜欢他们，就到处去看他们表演，所以整个人就是变得有点像他们表演啊。我们表演就是讲话很像，就是会不是他们讲话很清楚，很有条理。然后可是我是因为我学错了，所以我讲话都很奇怪的，然后。我整个人在台上都很怪，然后是说他们很怪的意思。我是说我走歪了这样，然后后来就是渐渐的后来有人在拍我们表演嘛，就可以在
他就拿那个 video 给我看，你自己看你表演，就哇，好可怕，这什么什么会这样脏东西，然后对啊，怪东西的。然后我觉得，有一部分现在比较方便的是，因为以前我会觉得当一个 musician 或者是 performer， 其实这一辈子最可惜的事情就是你永远看不到你自己的 life。可是如果你感到有时候会影响你之后，我一直不太喜欢，当然我有，我不太喜欢看我的表演之后，因为我觉得like 我的脸会尴尬，我会，对 right， 我觉得这个其实最好玩就是不同的乐手都会有不一样的 ，yeah。那像我每次看我都觉得好棒哦，姚晓明你怎么这么棒啊？对，就是狮子座，你知道。Speaking of music, I think we can play。我觉得，因为我感觉到 ，you know， 我们的制作人会影响我很多，我会感觉到他想要的东西 ，right？ Look at that face, yeah, music。Sí, música, quiere música. OK, te doy música. OK. 哦，所以不是最后在 No, 中间就这样。你要喝啤酒，我看一些。哦，那我可以喝完再唱吗 ？OK， 这样比较对吧？这样比较对啊。对 ，Yeah, let's have a beer. 不然就浪费啤酒。对， Yeah, 我们现在才正式开始录哦。Yeah. OK. The beers are courtesy of La Caja de Música. Wait. Yeah. I want to sing a song. It's a Taiwanese song. It's called You Complete Me. 一人一半。对。但是我以前是比较有点像比较一个人自己伴奏。然后我其实常常幻想这首歌如果变 jazz 的话，一定会很好玩。然后今天呢遇到 Musa， 所以我特别请 Musa 把它变成就是跟我的不要一样。I don't know how, but I will try my best. Okay, come on. Okay, like this. Okay. No. 开玩笑的吧。Okay. 一人一命，无人相共。歹命人，你若问我是啥人？我是孤单的人。成功的人有够要啦，伊的一角好过我一冬。风中的沙，随风飘散，过一天算一天。我不是好人，嘛不是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命。春夏甲秋冬，甲伊一人一半。One more。我不是好人，我不是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬。一人一半。Yeah, baby！ 好爽！原来可以只要唱歌的感觉是这样，因为我平常都要自己弹吉他。